सर्वशक्तिमान गुरदेव पिता सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जियां दे मुकद्दस दरबार च देवतियां वांग समाधियां ला के जुड़ बैठे सत्संगी जनों, अदब और सत्कार दे नाल फतेह दे पावन सिमरन द्वारा अपनी और अरदासां दी हाज़री सतगुरां दे पावन चरनां च लवाओ जी। सरबत संग प्यार चाओ ते गज के गजाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नीआं जिस कौम दियां शहीदां ने उसारियां, जग विच उन्हां कदे बाजियां न हारियां। दुनिया के इतिहास विच सब तो वध शहीद पैदा करने वाली सिख कौम जदों जदों भी समय अनुसार कौम नूं लोड़ पई, पंथ नूं लोड़ पई, कौम के कौमी परवाने ने अपने सीस तली दे उत्ते रख के सतगुरां दे पावन चरनां च मत्था टेकिया। कौम के जथेदार सरदार श्याम सिंह अटारी सिख राज खालसा राज का चौथा थंम, उन्होंने जीवन की प्रथाएं गाथा जिहड़ी अकाल दे दीवान च तुहाडे चरनां च प्रारंभ हो चुकी है। महाराणी जिंद कौरां नूं लाहौर दरबार च सरदार पहाड़ा सिंह ने खालसाई फौजां दे दोवां जंगां विचों हारन की खबर दी। जिन्हां अंग्रेज़ां ने लड़ाइयां जित्तियां वो अज तक ये दावा नहीं कर सके। कदी आपां कनिंगम नूं पढ़न दा यतन करिए, मैगरेगर नूं पढ़न दा यतन करिए, इस लड़ाई विच शामिल गफ और हार्डिंग नूं पढ़न दा यतन करिए, उन्हां दे तर्जमे सानूं पंजाबी विच भी मिल जांदे हन। इंग्लिश विचों लिखियां होईयां किताबां तुहाडे देश विच आम मिल सकदियां हन। ये गल दा दावा करते रहे हैं कि यह साडी जित नहीं सी, ये साडी किस्मत चंगी सी कि असीं जित गए। वो दावा करते हैं सिंह जित के भी हार गए, असीं हार के भी जित गए। महाराणी जिंद कौरां ने जदों कोई आसरा ना उसनूं लभा, उसने बुढ़े सरदार श्याम सिंह अटारी नूं पत्रिका लिखी। सरदार दी अखां जड़ियां सन अनार दे फुल्लां वर्गियां हो गईयां। उन्हें अपने निगदे सरदारां नूं सारी जिंदगी उसने फौज विच कड्ढी सी। वफादारी दे नाल खालसा राज दीयां मुहिमां विच वध चढ़ के हिस्सा पाया सी। वो वफादारां नूं भी जानदा सी, वो गदारां नूं भी जानदा सी। उहदे जिन्ने भी वफादार सन उन्हें चिट्ठियां भेज के सारे दे सारे अटारी विच सदे। इतिहासकार कहते हैं 10,000 तो वध की गिनती च सरदार दे एक सुनेहे दे उत्ते सूरमे मर मिटन वास्ते अटारी पिंड विच इकट्ठे हो गए। उहदा की सत्कार होवेगा कौम विच, इस गल तो अंदाजा लगा सकते। कई बार अपने परिवार के जी भी साडे आखे नहीं लगते। की उन्हां सूरमिਆਂ ਦਾ जीवन होवेगा जिन्हां दे एक इशारे दे उत्ते 10,000 सूरमा ਉਹ जिन्होंने यह पता सी सानू मैडल और जगीरा नहीं मिलनी या मौत मिलनी है, पर आप निशावर करने वास्ते अटारी च इकट्ठे हुए। सरदार ने तकरीर की। वो सारी दी सारी तकरीर नूं मैं कल दे दीवान तुहाडे नाल बयानात कर चुका। शाम पई, रात पई, सरदार भी अपने महलों च आराम करने वास्ते चले गए। फौजां ने भी जिथे किते जगह मिली उन्होंने आराम किया। दिन चढ़िया, रात अद्धियां टुटी, सरदार श्याम सिंह अटारी अपने पलंग तो उठे है। उन्हें एक एक करके अपने सीस दे उत्ते बजी हुई छोटी दस्तार नूं उतारे। सरदार ने अपने वस्त्र उतारे। उहदा बग्गा सफेद दाड़ा ते सिर दे उत्ते दुध चिट्टे सफेद केस। गज चौड़ी इस बुढ़े सरदार की छाती, 83 साल उम्र है इसकी। वो सरदार का गोरा निशो रंग, वो मर्द दियां भवां तणियां हुईयां हन। वो अमृत वेले उठिया। उहदी सरदारनी ने, उहदी घरवाली ने, जिहदा नां इतिहास के पन्नियां च सरदारनी देसां करके आउंदा है। सरदार दे इशनान वास्ते घर दे विच बने हुए खुरे दे विच उहदा प्रबंध कीता। बहुत सादे समय हुंदे सन।
ਹੁਣ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਲਗਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪੀੜਾ ਗੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਉਸ ਪੀੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, 60 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਗੜਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਲ ਦਾ ਗੜਵਾ ਜਦੋਂ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਲਟੇ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਸ ਪਿਆ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੱਸੋਗੇ? ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੁਕਾਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਚ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 3 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। 3 ਇਸ਼ਨਾਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਪਰ 3 ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿਹੜਾ? ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਸ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦਾਈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਲ ਮੰਡਪ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰੀਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਗਿੱਧਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸ਼ਗਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਈ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਈ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਚਲੇ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਈ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਗਈ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੀਸਰਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਸਾਂ ਤੀਸਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਉਡਾਰ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮੁੱਠ ਪਿੱਛੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ना कोई गीत गाउंदा है, ना कोई जश्न मनाउंदा है। सारे ही गंभीर हुंदे ने। वो इशनान इंसान जिहड़ा खुद नहीं कर सकता, पहले इशनान वांग वो इशनान उसदे उहनूं भाई कराउंदे हैं। पहला दाई कराउंदी है, दूजा नाई कराउंदा है, तीसरा उहदे भाई कराउंदे हन। सरदारनी देसां मैं जिंदगी दे 2 इशनान कर चुका हाँ। पहला मेरी दाई ने कराया होवेगा, उहदा मैनूं कोई पता नहीं। दूसरा इशनान जो देसां मैं तैनूं विआहण वास्ते चलिया सा, इसे विहड़े दे विच मैनूं मेरे नाई ने कराया सी। सिर दे उत्ते फुलकारी सी, गीत गाए जांदे सन। मैं अकाल पुरख वाहिगुरू दा शुकराना कीता है हस के कि वाहिगुरू तू किड्डा बेअंत है, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ तू दुनिया के किसी व्यक्ति ਨੂੰ शायद मौका नहीं दिंदा है। तू किड्डा मेहरबान अपने गुरु दे प्यारिया, मेरे सतगुरा तू अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ किड्डी किरपा करदा है। ਜਿਹੜਾ इशनान मेरे भाइयों ने मैनू कराउणा सी, तू मैनू इजाजत दी है शाम से अज कल्ला आप ही कर ला इशनान। वो इशनान अज मैं आप कर लगा हाँ, ਜਿਹੜੇ मेरे भाइयों ने मैनू कराउणा सी। सरदारनी देसा समझ गई कि सरदार की जिंदगी का अंतिम इशनान है। उन्हें आख्या देसा मैं मैदाने जंग च जा रहा हाँ और मैं उस मैदाने जंग च जा रहा, शायद जिथों जिउंदे जी परत के आना मेरे वस की गल नहीं। इस करके मैं मुस्कुराया हाँ। मैं अपने गुरदेव पिता का शुकराना किया है। मैं कलगियां वाले पातशाह का सच्चा सुपुत्र बनने की कोशिश की है। ना उहदे पुत्रां ने इशनान किया सी, ना उस कलगियां वाले ने मैनू अपने इस बच्चे नूं वो भाइयों वालों जिहड़ा इशनान कराउणा सी उहदी इजाजत दी। वो मैं अजाब कर रहा हाँ। इस करके मैं मुस्कुराया। एकदम सन्नाटा छा गया। सरदार ने जल का गड़वा लिया, लागे रखा है बाटे च दही, वो बुक भर के अपने सिर दे उत्ते पाया, दूजे गड़वे दे नाल जल नूं अपने सिर दे उत्ते लटाया। मानो कोई विद्वान सज्जन वेख रहा होवे, वो रह ना सकिया होवे ने कलम चुकी, हूबहू मौके की उतारी हुई तस्वीर उन्हें कागज लिया। कागज की हिक दे उत्ते जो उसने शब्द लिखे वो लिख रहे, कहंदा नाता जांदी वार दा दा खूनी खारे।
सरदार ने अपनी जिंदगी का अंतम इशनान किया। नाता जांदी वार दा बैखूनी खारे, गाना बद्धा मौत दा उस बुढ़े लाड़े, भन चपणियां मोह दियां चढ़ बैठा खारे। वो शेरां दा सरदार सी, उसने शेर वंगारे, साथी ओदे नाल दे मर मिटण हारे। होया कूच अटारियों वज पे नगारे। सरदार ने इशनान करके लागे खलोती सरदारनी देसा अपने सरदार दे वस्त्र लैके खलोती हुई है। सरदार ने वस्त्र धारण किए, धारण करके वस्त्रां नूं उस तो बाद सरदार ने अपने शस्त्र धारण किए। सारे दे सारे शस्त्र सजा के सरदार चौंकड़ा ला के हुण अपने उस आसन ते बैठ गया जिथे बैठ के अकाल पुरख वाहिगुरू दी आराधना करया करदा सी। रोजाना उन्हें रब्बी बाणी दा इलाही बाणी दा जाप किया। जाप करन तो बाद सरदार ने प्रसाद छके। प्रसाद पानी छक के एक बार सतगुरां नूं हाजर नाजर जान के नमस्कार करके बुढ़ा सरदार 83 साल का सरदार शाम सिंह अटारी अपने अटारी के महल तो थले उतरे। 60 साल सरदारनी देसा मैं बचन कर चुका सरदार के चरणों च रही है सरदारनी बन के। और कभी तुसी सरदारनी देसा का इतिहास पढ़ के देखो, 60 साल तक अटारी पिंड के लोगों ने आंढ गुआंढ तो बिना कभी सरदारनी देसा का चेहरा नहीं सी वेखिया, कभी भी। आज अपने सरदार का सत्कार करते हुए पहली बार अपने सरदार के पिछे पिछे अटारी के महल तो थले उतरी ते दुनिया के लोगों ने सरदारनी देसा नूं वेखिया। 60 साल तक इस औरत ने सिवाए अपने सरदार की सेवा तो किसी तरह का होर कोई काम नहीं सी कीता। ना वो घर घर फिरदी सी, आंढ गुआंढ आउणा जाना सी, सदा ही अपने सरदार की सेवा च सरदारनी देसा हाजिर रहिंदी सी। कदी सरदारनी देसा की होर गल पढ़ के वेखो, कहंदे ने जदन तो सरदारनी देसा का विआह हो गया सी, सरदार शाम सिंह अटारी दे प्रशादा छकन तो पहला कदी देसा ने प्रशादा नहीं सी छकिया। सरदार प्रशादा छक लैंदा सी, फिर सरदारनी देसा प्रशाद छकदी सी। जदों सरदार घर नहीं सी हुंदा, ਜਿਹੜੇ टाइम सरदार शाम सिंह अटारी प्रशादा छकते सन, वो टाइम नूं लंघा के फिर सरदार के शस्त्रां की पूजा करके उन्होंने मत्था टेक के फिर सरदारनी देसा प्रशाद छकदी सी। एडी पतिव्रता इस्त्री सी। सरदार नूं विदायगी देण वास्ते वो महल तो थले आई ते दुनिया के लोगों ने अटारी पिंड वाले ने सरदारनी का चेहरा वेखिया। 6 फुट कद सी सरदारनी देसा का, इतिहास विच लिखिया 6 फुट। गोरा नशोर रंग ते सिर दे उत्ते सफेद केस जिन्होंने मलमल के लीड़े के नाल सरदारनी देसा ने कज्जिया होया। गातरे पाई हुई श्री साहब, साक्षात किसी फरिश्ते का रूप सरदारनी देसा अपने सरदार के पिछे पिछे आई। सरदार ने आन के अपने सरदारां नूं फतेह बुलाई। जदों घोड़े के उत्ते सरदार सवार होने लगा, सरदारनी देसा ने घोड़े दीयां रकाबां नूं एक पासे जिधरों सरदार ने सवार होना सी, वो रकाब नूं अपने हत्थां विच लै लिया। सरदार ने जदों अपना खब्बा पैर चुक के घोड़े की रकाब च रखे, हाथ जोड़ के सरदारनी देसा ने आख्या, कह लगे सरदार जी। सरदार समझ गया कि सरदारनी देसा कोई गल करना चाहती है। रकाब चो पैर कट के जमीन उत्ते रख के सरदारनी देसा के मोढे ते हथ रख के कह लगे, हाँ देसा दस। सरदार जी चले हो? सरदार ने आख्या, हाँ देसा मैं चलिया हाँ, कदों आओगे? सरदार ने हस के आख्या, कह लगे देसा हुण कदी नहीं। तू समझदी आ कि तेरा सरदार गुलामां दे देश च जीव सकेगा? बेईमाना ने जो कुछ खालसा राज का हाल कर दिता देसा, मेरे वर्गा आजाद परिंदा इहो जे गुलामां दे देश च नहीं जी सकता। मरदी कौम विच जिंदगी भरने खातिर मैं हुण देश तो होण
खून दे नाल चमकान चलिया हो जेड़े देश तुरियां ने लंबू छट्टे रात दे मार बुझान चलिया पिछे हो जो वेखेगा जग सारा मैं तो अपनी तोड़ निभान चलिया ना मैं होवांगा ना मैं होवांगा ना पंजाब होसी पर दोहां दे दिलां विच याद रही शीतल सूरज कुर्बानी दा चमकदा जदों तक ये देश आबाद रही जदों तक ये देश आबाद रही। सरदार ने आख्या कहन लगे देसां सदा वास्ते चलिया तेरा सरदार इहो जे देश च जीना पसंद नहीं करता चलिया सरदार ने जो फिर घोड़े दियां वागां फड़ियां दरअसल सरदार ने अपने सरदार नाल रज के गल्लां करना चाहुंदी सी उन्हें आख्या सरदार जी तुसीं चले चले हो कोई जांदी वार दी निशानी दे जाओ निशानी मेरे पास रहेगी मैं इहनूं वेख के अपना वक्त टपाया करांगी कोल सदके क्या सरदारनी नूं ले म्यान उच्ची लमका छड्डी किसे जिंदा जरनैल दी याद है लगे दाग ना इनू समझा छड्डी। सरदार ने जो ये गल सुनी सरदार जी कोई निशानी दे जाओ दुनिया च विचरदे होया असीं भी एक दूजे नूं गिफ्ट देंदे हां तोहफे देंदे हां पर मर्दां दीयां निशानियां कैसियां होया करदियां हन। सरदार ने ढाके लटकरे श्री साहब नूं बेम्यान कीता लक नाल बधे हुए म्यान नूं कमर कस्से चो खिंच के उन्हें आख्या सरदार नहीं देसां लै फड़ निशानी ਇਹਦੇ ਚ बड़ी वड्डी रमज सी सरदार ने देसां ने म्यान मस्तक ना लाया हुण कई दुनिया के लोग ये सोचते होणगे कैसी निशानी जिन्हें 60 साल जिंदगी दे अपने पति के चरनां चों दी सेवा करदिआं बतीत कीते सन। मैं पहला बेनती की सरदार ने देसां उन्हां दी एक एक इशारे दे उत्ते एक एक गल दे उत्ते वाकफ सी उन्हें आख्या सरदार जी मैं समझ गई। सरदार ने देसा म्यान भला तैनूं क्यों दिता है ते सरदार ने देसा ने आख्या सरदार जी इस करके मैनू घर की दीवार दे उत्ते टंग देवां जे तुसीं जीउंदे वापस मैदाने जंग चो आ गए ते जिहड़ी तेग तुसां ने बेम्यान कीती आण के इस म्यान विच दोबारा पाओगे जे तुसीं ना आए तुहाडे पुत पोतरे खाली म्यान नूं वेख के पुछया करनगे इस म्यान की तलवार कित्थे है फिर मैं तुहाडे जीवन की गाथा उन्हां नूं सुनाया करांगी ताकि उन्हां दे विच भी तुहाडे वर्गा जज्बा पैदा हो जावे तो उन्हां नूं पता लग जाए साडा दादा किहड़ी कुर्बानी करके गया सी। एक खाली म्यान एक इतिहास बनेगा। सरदार ने हस के आख्या कहन लगे सरदार नहीं देसा तू मैनू जान लग्या बहुत खुशी दी है ये बचन करके हुण सरदार खुश सी अपनी सरदार नहीं देसा ते जो फिर दोबारा चढ़न लगा कहन लगे सरदार जी कोई होर निशानी दे दिओ। सरदार ने आख्या देसा कहन लगे वो निशानी तेरे कोल है। सरदार जी केड़ी देसा ओ हजूरिया जदों असीं सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पावन चरणों च बैठे सां जिंदगी च एक दूजे के प्रति वफादार होने का प्रण लिया सी ते 4 लावां दा पाठ सरवण कीता सी परिक्रमा करदे होया
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀਏ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਛੱਡੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਸਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਆਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਵੀ। ਔਰ ਦਾਗ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਛੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਸਫੇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਸਾਂ ਆਹ ਕਰ, ਦੇਸਾਂ ਉਹ ਕਰ, ਦੇਸਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸੀਆ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੇ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਜਾਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਭਿੱਜੀਆਂ ਚੰਦ ਸਤਰਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੂਪੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਸਤਸੰਗ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਬਈ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੁਰਨੇ ਲੱਗਿਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰੇ ਵਿਛੜੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੁਕਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿਛੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਵਿਓ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਚੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਾਇਓ ਦੱਸ ਕੇ ਹੋ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਾਓ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਸਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ, ਪੰਥ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਗਿਆ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ, ਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੇਸਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੇਸਾਂ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਉਹ ਮਰਦ ਦਾ ਚੌੜਾ ਮਸਤਕ, ਭਾਰਾ ਦਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਉਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਉਸ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਮਾਰ ਕੇ ਭਲਾਕੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਵਾਗਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤੇਗ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੇਗ ਬੇਮਿਆਨ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਘੋੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਜਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਈ, ਐਨ ਚੁਬਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਜਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਖਲੋਤਿਆਂ ਅਟਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਚੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ। ਇਧਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ ਦਾ ਉਹ ਨਗਰ। ਕਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਸੂਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁੱਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। 2 ਸਭਰਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਭਰਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਰਲੇ ਸਭਰਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਵਾਰਨੀ ਸੀ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਕਿਆਈ ਕੀਤੀ। 4 ਚਫੇਰਾ ਉਸਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਖਿਲਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੇਈਮਾਨ ਆਪਣੀ 6000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਲੋਕ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਚੁਣਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਮੁਬਾਰਕ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖਣਾ ਦੌੜ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਜਾਂ ਤਖਤਾ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੈਸੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ ਚਾਹੇ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਲੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦਾ ਝੱਲ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੱਛੋਂ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ, ਪੱਛੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਝੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਡਿੱਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮਾਨੇ ਜੰਗ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਬਾਈ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਹਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਣ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਲੂਕ, ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਤਫਾਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆਪ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸੁਪੁੱਤਰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਟੇਕ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਏਡੇ ਆਪ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਚਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਗਲਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।